Hi friends, welcome all. In this video, we are going to discuss a question related with tangent plane of a three variable function. And the question is given by, show that the sum of the x, y and z intercepts of every tangent plane to the graph of root of x plus root of y plus root of z is equal to root of a, where a is a fixed quantity and a is greater than 0 is the number a. അതായത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിക്കണ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ പ്ലസ് റൂട്ട് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആക്കുന്നത് റിയൽ റൂട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിക്കണ്. ആ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏതൊരു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിന് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും ആൻഡ് ഈസ് ദ നമ്പർ എ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എവരി ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ടു ദ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എ. സോ നമുക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും. അവർ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ next aim is to find the intercept of the given tangent plane. So first of all we can evaluate the general equation of the tangent plane. നമുക്ക് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്താണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിൻ, if p naught equal to some general point is given by x naught y naught z naught, be the point on the graph of f of xyz equal to c, where the gradient of f at p is non-zero at p naught, then the equation for the tangent plane at p naught is given by fx at p naught into x minus x naught plus fy at p naught into y minus y naught plus fz at p naught into z minus z naught equal to 0. p naught എന്നുള്ളൊരു ഗിവൺ പോയിന്റും f of x, y, z is equal to c എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ കർവ് level surface associated with a function f of xyz is equal to some w, and where del f is non-zero at the point p naught, then the equation of the tangent plane at the point p naught is given by the derivative of f with respect to x at p naught into x minus x naught plus the partial derivative of f with respect to y at p naught into y minus y naught plus the partial derivative of f with respect to z at p naught into z minus z naught is equal to 0. ഇതാണ് നമ്മുടെ പി നോട്ട് എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗിവൺ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജൻറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് root of y plus root of z. So in order to find the general equation of the tangent plane by using this formula, ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം? fx at p naught, p naught be some general point, so we can answer the question here. f of x comma y comma z equal to root of x plus root of y plus root of z,
and P naught be some general point which is given by x naught, y naught, z naught, then the equation for tangent plane at P naught is given by fx at P naught. By evaluating fx, root of x plus root of y plus root of z, the derivative of root x is 1 by 2 root x, fx equal to 1 by 2 root x. Similarly, we will get fy equal to 1 by 2 root y and fz equal to 1 by 2 root z. And if we substituting the point P naught, or if we evaluating fx at P naught, we will substitute the value x naught, y naught, z naught for x, y, z. Then fx at P naught will become 1 by 2 root of x naught. Similarly, fy at P naught എന്ത് വരും? y value y naught കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 by 2 root of y naught വരും. fz at P naught equal to 1 by 2 root of z naught. So we have fx at P naught is given by 1 by 2 root of x naught, fy at P naught is given by 1 by 2 root of y naught, and fz at P naught is given by 1 by 2 root of z naught. So നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതാം. fx at P naught is given by 1 by 2 root of x naught plus 1 by 2 root of x naught into x minus x naught plus fy at P naught is given by 1 by 2 root of y naught into y minus y naught plus fz at P naught is 1 by 2 root of z naught into z minus z naught equal to 0. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എറേസ് ചെയ്യാം. So we have the equation for the tangent plane at the point P naught is given by x naught, y naught, z naught is given by 1 by 2 root of x naught into x minus x naught plus 1 by 2 root of y naught into y minus y naught plus 1 by 2 root of z naught into z minus z naught equal to 0. ഈ മൂന്ന് ടേമിലും 1 by 2 ഉണ്ട്. In these three terms, 1 by 2 has a common factor. Therefore, if we taking 1 by 2 outside and the expression remains here, ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് 1 by 2നെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും? This 1 by 2 and 2 can be cancelled each other, and 0 into 2 equal to 0. Therefore, the right hand side remains 0, and here 1 by 2 is cancelled. So, we can arrange this equation. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 1 by 2 ടോട്ടലി കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? 1 by root of x naught into x minus x naught plus 1 by root of y naught into y minus y naught plus 1 by root of z naught into z minus z naught equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. So we have the equation of the tangent plane is given by 1 by root of x naught, x minus x naught, 1 by root of y naught, y minus y naught, 1 by root of z naught, z minus z naught is equal to 0. And this will implies നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if we multiply 1 by root of x naught to both the terms x and x naught, we will get x by root of x naught. First term ആര് വരും? x by root of x naught. Second term x naught by root of x naught plus 1 by root of y naught-നെ കൊണ്ട് രണ്ടാളെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് y by root of y naught minus y naught by root of y naught plus z by root of z naught minus z naught by root of z naught equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. And x naught and root of x naught can be cancelled each other, and the remains term is root of x naught. Similarly, y naughtum root of y naughtum cancel ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് root of y naught remaining ആയിട്ട് കിട്ടും. z naughtum root of z naughtum cancel ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് root of z naught remain ആയിട്ട് കിട്ടും. This will imply x by root of x naught, നമ്മൾ y by root of y naught-നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് plus y by root of y naught. Similarly, if we writing z minus z naught here, we will get z by root of z naught.
ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ടേമുകൾ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഉണ്ട്, മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട്, മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്കിംഗ് ദോസ് ടേംസ് ആസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ മൈനസ് ആസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ, മൈനസ് എല്ലാവരുടെയിലുണ്ട്, മൈനസ് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. What about root of x naught plus root of y naught plus root of z naught? നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ പ്ലസ് റൂട്ട് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് സെഡ് നോട്ട്. പി നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. പി നോട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് പി നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ. നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 3 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി നോട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ആര്? റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് വൈ പ്ലസ് റൂട്ട് എ, റൂട്ട് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ. ദെയർഫോർ വി വിൽ ഹാവ് പി നോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വരും പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ. Therefore, if we substituting the value root a in this equation, we will get root of x naught plus root of y naught plus root of z can be replaced by some root which is equal to 0. Hence, the general equation for the tangent plane to the graph of root of x plus root of y plus root of z is equal to root a at the point x naught y naught z naught is given by x by root of x naught plus y by root of y naught plus z by root of z naught minus root of a equal to 0. So നമ്മൾ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ഈ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി നോട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ സർഫസ്, ആ ലെവൽ സർഫസ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ആ ലെവൽ സർഫസിന്റെ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിന്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് സെഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഷോ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി എക്സ് വൈ സെഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എവരി ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ. ഏതൊരു ടാൻജന്റ് പ്ലെയിനിന്റെയും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നൗ our aim is to show that the sum of the xyz intercepts of this tangent plane is a positive quantity a. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ടാൻജന്റ് പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമ്മളുടെ ഇവാലുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ് വൈ സെഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. And then next our aim is to show that the sum of those intercepts is the positive quantity a. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് പോവാം. We have the general equation of the tangent plane is given by x by root of x naught plus y by root of y naught plus z by root of z naught minus root of a equal to 0. Now our aim is to find the xyz intercepts. xyz intercepts. First of all, we can evaluate x intercept. എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വൈ വാല്യൂവും സെഡ് വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കുക. വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. വൈയും സെഡും 0 ആകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് എന്ന ആക്സിസിനെ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ
എക്സ് വൈ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, എക്സ് വൈ സെഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട്, എക്സ് വൈ സെഡ്. അതിൽ എക്സ് വാല്യൂ 0 ആണ്, വൈ വാല്യൂ 0 ആണ്, സെഡ് വാല്യൂ 0 ആണ്. വൈ വാല്യൂവും സെഡ് വാല്യൂവും 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് വരും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് വാല്യൂ, അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂയുടെ ഒരു പ്ലെയിന് പാസ് ചെയ്യും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ വാല്യൂവും സെഡ് വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കുക. വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വാല്യൂ സെഡ് വാല്യൂ 0 കൊടുക്കുക. എക്സ് വാല്യൂവും സെഡ് വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെതും 0, സെഡിൻ്റെതും 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, വൈയിൽ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈൻ്റെ ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അതേപോലെ സെഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ് വാല്യൂവും വൈ വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കുക. ദെർഫോർ വൈ വാല്യൂ സെഡ് വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വി evaluating the x intercept we have to put y is equal to 0 and z is equal to 0, then the equation become x by root of x naught, ഇയാൾ 0 ആയിട്ട് മാറി, ഇയാൾ 0 ആയിട്ട് മാറി, minus of root a equal to 0, and this can be rearranged as x by root of x naught is equal to root a. That means x is equal to root a into root of x naught. അപ്പോൾ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആര് കിട്ടി, എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഈസ് root a root of x naught. Similarly y interceptum ഇതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആർഗ്യുമെന്റിൽ സിമിലർ ആയിട്ട് പറയാം. സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂവും 0 കൊടുക്കണം, സെഡ് വാല്യൂ 0 കൊടുക്കണം, ഈ ടേമും 0 ആയിട്ട് പോകും. വൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് y is equal to root a into root of y naught എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് z intercept is given by root a into root of z naught. Since the equation is symmetric with respect to x, y, z, we can easily evaluate y intercept and z intercept if we can not the x intercept. x intercept അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ y interceptum z interceptum സിമെട്രിക് ആണെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. നൗ അവർ എയിം ഈസ് ടു പ്രൂവ് ദ സം ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സ് ഈസ് ദ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ 3 ഇന്റർസെപ്റ്റുകളൊന്നും തമ്മിൽ സം ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്. ദിസ് ഈക്വൽ ടു, if we taking root a outside, then the terms remains, ബാക്കിയുള്ള ടേം root of x naught ഉണ്ട്, root of y naught plus root of z naught, and we have root of x naught plus root of y naught plus root of z naught is equal to root a. Since that condition satisfies the general equation root x plus root y plus root z, therefore we will have root a into root a, which is equal to root a whole square equal to a. That is the sum of x, y, z intercepts equal to the number a where a is greater than 0. Hence we showed that the sum of x, y, z intercepts of the tangent plane to the graph root x plus root y plus root z is equal to root a is given by the positive quantity, constant quantity a. So നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് മറ്റു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.